Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين، ثم إلى عزم سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين، إنما كانوا حلة الرحم من شرق الأرض إلى مغربها، ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيد علي الغيور وسيد علي صاحب الدار وسيد محمد مولى الدويل وسيد عبد الرحمن السكر وأولاده، خصوصا شيخ أبي بكر الصقر وشيخ عمر مخضر وإخوانهما، ثم إلى روح النبي عبد الله بن أبي بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس والحبيب شيخ بن عبد الله العدروس والحبيب هشام بن عبد الله العدروس والحبيب علي بن عبد الله العدروس، ثم إلى روح الشيخ علي بن أبي بكر الصقر والحبيب عبد الرحمن الشيخ الحبيب أحمد بن عبد الرحمن الشيخ والحبيب حسن بن شاه علي والحبيب بن شاه ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب حسين بن شاه والحبيب حسن بن شاه والحبيب عمر محضر بن شاه بن سالم والحبيب عبد الله الأكبر والحبيب عبد الأكبر أنس بن شيخ والحبيب أحمد بن جعفر سالم، ثم إلى الشيخ محمد مخرم والشيخ معروف بن عبد الرحمن والشيخ أبو بكر وشيخ يوسف بن عبد الحسني وشيخ عبد الرحمن مولى عرشه، ثم إلى روح عبد الله بغارب وشيخ سعد بن علي بن الحج، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن جحدة بن عبد الله بن علي بن شمس، ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوش وحمد بن أبي رسول الله حسين بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطوش والحبيب الحليم والحبيب عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن العطوش، ثم إلى الشيخ عمر ثم إلى الشيخ محمد بن علي الشقر والحبيب عبد الله بن علي الحجاج والحبيب حسن والحبيب أحمد بن حسن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبش والحبيب بن أحمد بن زين الحبش والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب أحمد بن عمر بن زين بن سمت والحبيب محمد بن زين بن سمت والحبيب أحمد بن حسن عطوس والحبيب عبد بكر بن عبد بن طالب بن عطوس والحبيب صالح بن عبد العطوس والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عثمان بن يحيى، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين والبقي والحبيب عبد الله بن أبو بكر العدس، ثم إلى الحبيب عدس بن الحبش والحبيب علي بن محمد الحبش والحبيب حسين بن محمد الحبش والحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي، ثم إلى الحبيب سالم بن الحبيب حسن وأمر بن أبي سالم، ثم إلى الحبيب أحمد بن بكر بن عبد الله بن عمر الشاذلي، ثم إلى الحبيب علي بن شام والحبيب محمد بن علي بن شام والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شام، ثم الحبيب علي بن عبد الرحمن والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب والحبيب حسين بكر العدوس والحبيب حسين الحبيب والحبيب محمد بن أحمد المحضر والحبيب مصطفى المحضر صاحب الرواسة، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقف والحبيب عبد الكاتب بن أحمد والحبيب جعفر بن أحمد العدوس والحبيب علي بن أحمد معصوم وفضل الأنبياء وعلى سنة منتسبين إليه، أن الله يعين درجات الجنة ويعد عليهم بركاتهم وسرورهم وبارهم وعلى في الدين والآخرة على هذه ولكل نية صالح وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد عبد الملك بن عبد الله غفر الله له, telah berkata oleh Tuan Syekh Al-Faqih yang faqih, As-Salih Az-Zahid, Az-Zahidu yang ahli zuhud, siapa? Abdul Malik bin Abdullah, Abdul Malik bin Abdullah murid Imam Ghazali.
Jadi ini kitab Minhajul Abidin ini ngarangnya bukan ditulis, didikte langsung, ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyatet salah satu murid istimewa Imam Ghazali, ini dia, Syekh Al-Faqih As-Saleh Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah. Orang dulu keren ilmunya Imam Ghazali. Didikte, catat, gurunya keren, muridnya keren. Kalau kita kan kalau didikte begitu, apa yang disampaikan sama yang ditulis beda. Gitu ya. Kalau ini cakep, muridnya khas, gurunya khas. Amla alayya syekhi al-ajallu az-zahidu as-sa'idu al-muwaffaqu. Mengimla, mendikte atas diriku, kata syekhi oleh guruku. Siapa? Al-ajal, yang mulia, al-imam. Di situ ada satu nuskah nggak ada kata al-imamunya ya. Di situ ada imamunya, ada. Di nuskah yang ini nggak ada. Nuskah yang dipegang DKI nggak ada. Nah itu fungsinya kita banyak nuskah. Makanya Bu Dimyati kalau ngaji nuskahnya berjejer, satu kitab 5 nuskah. Jago yang mau tadi begitu, no? Jadi buat ngoreksi. Itu bukan hanya ngaji dikoreksi, karena kitab itu amanat. Kata guru saya Habib Syekh Ali bin Muhammad Al-Aidrus, guru Nahwu. Beliau itu sangat teliti. Kalau salah aja satu kalimat, beliau ngomong-ngomong. Beliau itu ahli dalam ilmu alat. Salah satu pentasheh Darul Minhaj. Alim, masih muda udah hafal Al-Bahjah. 2000 bait kurang lebih 1000 Al-Bahjah gitu, tentang fikih atau fikih. Saking alimnya beliau kena ain. Jadi nggak usah alim-alim, kita nanti kena ain jadi dia goblok juga. Gitu, jadi kita udah biasa aja dah gitu. Yang penting madang enak, tidur enak lah. Alim-alim kena ain akhirnya balik lagi. Hilang semua hafalannya. Gitu. Orang kan ada hafal alfiah 1000, ada yang hafal 2000. Alfiah itu aslinya 3000 bait. Ada saya punya kitab, ada sarahnya juga yang nyarahin musonif, karena kadang bisa nyarah. Asalnya 3000 bait diringkes, makanya namain khulasah, diambil yang pentingnya jadi 1000. Kata sebagian ulama itu yang di mafhum ada lagi 1000, jadi 2000 jumlahnya. Ada yang nambahin, namanya zawahid alfiah begitu. Ada yang hafalnya dari depan belakang, dari belakang ke depan, macam-macam begitu ya. Itu Imam Muhammad bin Abdul Qalam Muhammadun wa Ibnu Malik gitu ya. Ibnu Malik luar biasa, beliau karang kitab. Amli alayya syekhi al-ajalu az-zahid, yang zuhud. Gurunya zuhud, muridnya zuhud. Yang ngaji kagak zuhud, demen dunia semua. Kagak bakal sinkron. Imam Ghazali zuhud, muridnya zuhud. Yang ngaji jahat. Zahid, mudah-mudahan walaupun kita bukan ahli zuhud, kata guru saya Muallim Ubaidillah, walaupun kita bukan orang soleh, minimalnya kita membaca atau ngumpul sama orang soleh, ya ke bawah soleh. Yakin diantara yang duduk nih ada orang soleh gitu. Bahkan ada yang namanya soleh. Tidaklah kumpul 40 orang melainkan satunya wali gitu. Zuhud itu, zuhud digelari az-zahid, orang yang di hatinya tidak ada dunia, enggak ada di hati, bukan di tanah. Zahid itu nafdu yadil qalbi anid dunia, menepis dari hati ke dunia, dari hati gitu ya, bukan enggak tapi di hati pengen. Itu bukan zuhud namanya, itu mah tetap. Zuhud itu dunia ada di tangan tapi nggak ada di hati. Abdul Qadir Jailani baru kaya, Imam Syafi'i kaya. Orang cuma ngambilin rida yang jatuh, Imam Syafi'i handuknya jatuh, diambilin nama orang penjaga kamar mandi, itu dikasih duitnya ribuan dinar, ngambilin doang. Berarti kaya apa miskin tuh, ngambilin doang.
nggak ada dunia dia. Bahkan sama ibunya Imam Syafi'i itu kalau bawa duit datang ke rumah, kata emaknya, bawa duit, jangan balik, jangan masuk sebelum dihabisin duitnya. Emaknya jadi dari orang tua dulu. Kalau kita nanti pulang bawa apa? Ditanya, bawa duit enggak, balik lagi. Pulang agak bawa duit. Kalau Imam Syafi'i beda lah, zaman juga ada beda. Kalau zuhud mah udah nggak ada dunia. Kalau masih berupaya kayak kita dah berupaya ngelatih diri biar nggak ada dunia, galak sama dunia, itu bukan zuhud, namanya tazahud. Orang harus ngalamin fase ini, kalau enggak dia nggak ngikutin Rasulullah. Di kitab Ummul Barahin di akhir-akhirnya, di antara faedahnya bertauhid, faedahnya orang mengucapkan atau melazimkan, meyakini kalimat tauhid, di antara ini yang akan didapat sifat zuhud. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah di mana aja tahlilan tuh tapi nggak ada zuhud, ya belum berarti. Belum. Harus nyampe sifat zuhud walaupun sebentar doang. Besok agak kuat, balik lagi. Harus ngalamin biar sah ngikutin nabinya. Begitu kan, Nabi waktu tidur di tikar ada capnya, ada bekasnya. Sayyidina Umar nangis, engkau ini Nabi, masa mereka yang Raja Kisra, Raja Romawi enak-enakan? Tegur malah Sayyidina Umar. Kata Nabi, alam tardo, apa yang tinggal redo, annalahumud dunya walanal akhirah. Mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Gitu. Nabi itu ya gitu. Harus ngalamin pahit dalam hidup biar pahit itu jadi manis. Orang kalau nggak ngalamin pahit nggak tahu rasanya manis. Gitu, harus ngalamin pahit, makan pakai garam doang, ya kan? Harus ngalamin. Pokoknya harus ngalamin. Begitu. Orang-orang yang jadi wali itu karena ada sifat zuhud. Tapi jangan zuhudnya ria. Orang sekarang zuhudnya ria biar dikata wali. Orang dulu wali nggak ngaku wali, bahkan ogah diketahuin. Orang sekarang bukan wali, ngaku-ngaku. Ngaku wali. Siapa yang lantik? Siapa yang lantik? Gitu ya. Zuhud. Dulu ada kisahnya. Ada seorang murid, ya, rumahnya gubuk reot, ditendang, andai kata dibakar juga nggak ada abunya itu. Rumah caking-caking jeleknya, ditendang juga rubuh. Kata orang, minta doa sama wali kayaknya tuh, rumahnya aja lihat. Pas diparanin, kata itu kiai, jangan sama saya minta doa sama guru saya. Masya Allah, muridnya aja segini, gimana gurunya nggak punya rumah kali ya. Tuh, datang ke gurunya. Datang, kaget, rumah gurunya istana. Wah, ini nggak salah, ini guru jahat nih. Muridnya dikejar miskin, dikejar nggak punya, gurunya enak-enakan. Dikasyaf sama gurunya. Kata gurunya, murid Anda walaupun rumahnya kayak gitu, mau rubuh, tapi di hatinya masih ngarepin kepala kakap di buangan. Masih ada dunia di hatinya, masih ngarep ceker ayam di buangan, masih ngarep kepala ikan yang dibuang. Kalau aneh nih yang ente lihat banyak gini, andai kata terbakar hilang sedikit pun nggak akan merubah hati saya. Tuh, orang zuhud mah tenang. Kalau banyak tenang zuhud. Begitu tuh. Jadi kalau kita ziarah kemana aja mintanya buang dunia dari hati, dapat. Kalau kita mintanya dunia orang dikasih. Mengapa? Yang walinya aja jadi wali gara-gara ngebuang dunia, minta dunia sama saya yang ngebuang-buang dunia, ini minta dunia sama saya. Yang kita ziarahin tuh nggak demen dunia, kitanya minta dunia sama wali minta duit, kita wali orang saya dengar minta duit maka bank mandiri, bank BCA, bank Fadli. Begitu. Dulu ada kisahnya di Lempuyang tuh, ada namanya Kiai Wasiuddin. Kiai Wasiuddin itu pernah ada yang ikut di Sultan Agung Tirtaya, saya ziarah. Nah, waktu ziarah ke Sultan Agung,
Beliau baca Yasin 40 kali. Sebelum 40 nongol Sultan Agungnya, Assalamualaikum, ada apa yang mau aja? Minta apa? Kata Ewase, saya minta nggak demen dunia Tuhan. Oh ya udah, kalau nggak pengen dunia balik, udah dapat, gak usah lanjutin, Yasinnya udah dapat. Tuh kita meyasin sampai over sampai 40, 80, oh nggak hasil ya kita ngejar. Dewa Sudin membuang dunia, akhirnya dapat. Jadi kalau kita ziarah ke wali, apa yang disukai wali, sifatnya wali, lakuin. Ke wali jangan bawa dunia. Wali itu nggak suka dunia. Datang baru begitu, jangan bawa dunia. Baru dikata zuhud. As-sa'idu, yang mendapatkan makom sa'adah. Sa'id itu siapa? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada khilaf. Sa'id itu menurut mazhab Ahlussunnah, ya menurut mazhab Ahlussunnah yang dianut atau menurut pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari, orang yang Sa'id itu walaupun hidupnya berantakan, orang yang udah dicatat meninggalnya husnul khotimah walaupun hidupnya penuh maksiat, itu dia Sa'id. Tapi menurut sebagian ulama Ahlussunnah juga, Sa'id itu ya yang meninggalnya husnul khotimah. Begitu itu Sa'id. Jadi sama, ujungnya sama, tapi yang beda itu kata Imam Abul Hasan, orang yang udah dicatat jadi orang yang bahagia mah sebelum lahir udah ditentuin ini meninggalnya khotimah. Walaupun pas hidupnya berantakan, walaupun hidupnya belegedemen, tapi kalau udah catatannya dia Sa'id, maka meninggalnya husnul. Nah ini nggak ada yang tahu nih, as-sa'idun am syaqi, kita ini Sa'id apa syaqi nggak ada yang tahu. Begitu tuh. Amal jadi jaminan? Nggak jadi jaminan amal. Banyak kok orang yang beramal meninggalnya ujung-ujungnya suul khotimah. Emang iblis bukan orang soleh ilmunya alim soleh, tapi ujung-ujungnya begitu, syaqi, dicap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak ada yang tahu, makanya Mu'allim Syafi'i Hadzami itu, beliau walaupun orang soleh alim, tetap beliau yang dikhawatirkan adalah meninggal dalam keadaan suul khotimah. Sama Kiai Hamid Pasuruan waktu ketemu Abu Dimyati di Yogyakarta. Abu ya lagi nyantren, pas nyantren tahu ada kabar nih ada wali, santri wali. Abu Dimyati masih santrinya udah jadi wali. Kita udah lulus, sudah ini nggak jadi gitu ya. Abu Dimyati masih nyantren udah jadi wali. Akhirnya Mbah Hamid sama saudaranya, yuk kita minta doa sama wali. Doa, pas minta doa salaman dibisikin, doain saya biar meninggal husnul khotimah. Wali minta doa sama Abu Dimyati biar meninggal husnul. Nah kita yang belajar demen orang minta doa apa? Seolah aman aja. Dosa yang paling besar adalah al-amnu min makrillah, ngerasa aman sama tipu daya Allah Subhanahu. Ngerasa kita udah kumpul sama orang soleh, ngerasa udah ini dan itu, tenang, jangan tenang. Segala sesuatu itu yang genggam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muwaffaqu, yang mendapatkan taufik. Jarang orang yang dapat taufik itu. Imam Ghazali dari alam roh sudah mendapat taufik. Di dalam kitab Hasyiahnya Ihya Ulumuddin disebutkan itu. Imam Abul Hasan Asyadzili bermimpi melihat di Baitul Maqdis semua para wali, para nabi sholat, kumpul semua para nabi, berbangga-bangga dengan umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berbangga, ya, manggil. Kan Nabi pernah sabdakan, ulama ummati ka'ambiyah Bani Israel. Ulama umatku kedudukannya sama seperti nabinya Bani Israel, para nabi. Ada Nabi Musa sama Nabi Isa di situ. Nggak percaya. Artinya masa iya sih? Panggil salah satu rohnya umat Nabi Muhammad SAW. Dipanggil Imam Ghazali. Pas dipanggil, silakan tes. Ditanya sama Nabi Musa. Tes, Mas
Kalau bahasa nahunya mas muka, siapa namanya? Jawab. Ya Rasulullah jawab nggak nih? Jawab. Adab tuh namanya. Ismi Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali Ad-Dusi. Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kata Nabi Musa, ini nanya nama ente, nggak nanya baba, nggak nanya engkong. Apa jawab semua di bawah, kalian aja kompi-kompinya bawa. Ya Rasulullah boleh jawab nggak? Boleh nanya lagi nggak? Silakan. Diskusi namanya, lagi diskusi. Kata Imam Ghazali, wahai Nabi Allah Musa, ketika engkau ditanya sama Allah, ma fi yamini, yang di tangan kanan ente apa? Ente jawab, qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat. Ya. Ini tongkatku, qala hiya asai atawakkau, ane berpegang, bersandar, terus buat ngiring kambing, segala macam dah, buat hajat yang lain. Kan Allah nanyanya cuma satu, apa yang di tangan, cukup jawab tongkat, ngapa kemana-mana jawabnya. Jadi ini ngocol banget, ngomongnya Nabi Muhammad, ya balikin. Akhirnya baru di situ, ya kata Nabi, adakah di antara umat kamu habrun mislu, ulama seperti ini? Afi ummatiki man, apakah pada umatmu habrun, ada ulama seperti dia enggak ada. Tuh kedudukan Imam Ghazali, belum lahir udah dapat taufik, belum lahir masih dalam roh. Imam Haddad begitu, belum lahir udah dapat taufik, udah dapat inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muwafaq. Karena taufik itu susah didapatnya. Hanya didapat, kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Lataiful Minan, taufik itu didapat ya al-jalibu litaufiqi, kata Imam Ibnu Athaillah, sesuatu yang menarik taufik, alamatan, yang mana taufik itu sebagai alamat ala sidqir ruj'a ilallah, atas benar-benar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi awali kulli fi'lin wa tarkin, pada awal dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dia udah kembalinya ke Allah. Melakukan sesuatu, hati udah ke Allah. Ninggalin sesuatu, hati udah ke Allah. Apa kuncinya? Kuncinya adalah tahqiqul faqri wa dzillah, membuktikan, menyatakan rasa fakir. Rasa fakir di hati itu dibuktikan, di hati dipasang di diri. Wal inrimasu fi bahril maskanati baina yadayhi, dan tenggelam pada lautan ketidakberdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati itu dipasang, baru orang itu dapat taufik. Ngerasa bodoh, ngerasa fakir, ngerasa hina. Orang kalau ngerasa ngerumasa dapat taufik. Tuh kuncinya, masang ketidakberdayaan di hati baru dapat taufik. Ya para wali itu begitu setiap hari. Wastishabu dzalika ilal faragh, dan menyertakan yang demikian sampai selesai, sampai kelar. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, bukan ketika Allah Akbar doang, sampai Assalamualaikum dia nggak ngerasa apa, nggak ada rasa di hati, nggak ngerasa ini, nggak ngerasa wah, nggak ngerasa ini. Udah ketika Allah Akbar sampai salam, bahkan sampai kelar salam pun dibawa terus sifat itu. Itu namanya orang dapat taufik. Kalau pengen dapat taufik begitu, harus tazallul, harus azillah wal inkisar, harus punya sifat ngerendah, ngerumasa, baru tuh ngocor pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya para wali. Gitu. Wali mah nggak banyak atraksi kalau minta. Orang yang banyak atraksi masih amatiran. Kalau wali mah cukup sambil ngobrol jadi kayak tadi. Tadi ketemu ini, malah saya tadinya mau pakai peci putih, karena ini habis dilihat wali saya ganti lagi nih lagi. Biarin lah, biar pada ngelihat semua.
Kita minta air, nggak diapa-apain, nggak ditiup, nggak apa sampai ketawa-ketawa. Ini bingung, ini ngejampi apa ini ya? Pegang-pegang kita diajak bercanda. Tuh kalau orang sudah dapat taufik mah. Tapi omongannya manjur tuh wali. Ada kucing mati, terlindas, ada gepeng. Ya Allah kasihan amat kucing hidup. Tuh nggak perlu banyak atraksi, nggak perlu banyak doa ini doa itu, sampai nyembur ya. Nggak perlu, dia mah sambil ketawa-ketawa jadi. Apa yang dibaca nggak tahu. Kita membaca puluh apa aja nggak mempan. Tuh orang soleh Maya, orang soleh perempuan, walinya perempuan, Syarifah. Tuh ya, Syekhan aja takut sama dia. Alhamdulillah tadi ketemu, saya baju yang habis dilihat saya nggak ganti, biarin aja biar buat dilihat jadi saksi. Itu orang dapat taufik, omongannya manjur, omongannya sekali ucap nyata. Begitu. Dulu ada niatan pengen ketemu, niatan doang. Jadi apa-apa kudu diniatin. Kalau nggak niatin nggak dapat. Nah tahun ini kita niat puasa khusus, jangan puasa umum mulu, puasa nahan lapar makan jangan. Niatin aja, ini mah ngelakuin nggak bisa, niat juga pelit amat. Niat tahun ini puasa khusus, tapi siap juga ujiannya. Puasa khusus. Nah, kita niat nih, walaupun ini udah lewat yang 4 hari biarin puasa umum, besok puasa khusus. Niatin aja. Walaupun kita nggak bisa ngelakuin, niatin. Kalau saya pengen niat tahun ini puasa khusus. Puasa khusus itu bukan puasa lapar sama haus doang, tapi seluruh anggotanya puasa. Diniatin. Nanti Allah yang nonton. Ujiannya pun beda. Orang kalau masuk kelas khusus tentu ujiannya beda. Ujiannya beda siap. Tapi yang penting udah niat. Gitu tuh. Jangan sampai ngelakuin nggak bisa, niat juga nggak sama sekali. Kelewatan. Ya. Oh, orang-orang khusus. Puasa khusus itu puasa dohir, batin, puasa anggota tubuhnya, puasa juga dari maksiat. Berat nggak? Berat nggak? Kalau dilakuin berat, kalau diniatin nggak. Kalau dilakuin nggak kuat kita, nggak kuat. Tapi karena diniatin, dan biar Allah yang nuntun. Apapun kudu diniatin. Nah, dulu kita pengen niat ketemu Mbak Maimun tahun 2009. Ketemunya 2016. Apapun kudu diniatin, yang bagus-bagus tuh diniatin. Tapi awas niat pengen kawin lagi. Capek nanti bulan Ramadan di Jawa. Repot gitu. Apa yang diniatin pasti kecapean. Gitu kata Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa orang yang cuma kerjanya nyiapin, cuma nyiapin doang, nyiapin orang mau perang, dikasih kendaraannya, kasih biaya, nggak perang, faqad ghaza. Dia ikut perang. Orang kagak ngaji, disiapin aja nih kayak Bang Mau. Siapin tekonya itu, kopinya, nggak apa-apa. Dapat, insyaallah gitu. Itu kan taufik dari Allah. Kalau nggak ada taufik nggak kuat. Begitu, nggak kuat. Jadi apa-apa kudu diniatin. Nah niat itu salah satu ciri orang dapat taufik, dia niat baik-baik. Ciri orang dapat taufik, dia niat muwafaq. Siapa hujjatul Islam, yang menjadi hujjah buat agama Islam? Karena Imam Ghazali ini jasanya luar biasa. Kitab fikih yang beredar di kita itu jasa Imam Ghazali. Jadi jangan dikira Imam Ghazali ini jago tasawuf doang, enggak. Imam Ghazali itu filsafat yang kita anut sekarang, jasa Imam Ghazali dibersih di tahdzib. Dulu filsafat mantik yang masuk ke kita kecampur sama filsafat Yunani, filsafat yang menyesatkan, ditangkir sama Imam Ghazali, bersih gitu tuh. Tasawufnya biar masuk akal, dikarang kitab Ihya Ulumuddin. Fikihnya tuh beliau punya kitab namanya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasoh. 3 kitab yang fenomenal, yang menjadi cikal bakal adanya Minhajut Thalibin, Al-Muharrar, terus sampai akhir zaman tuh fikih yang ada di kita gara-gara Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa. So, ilmunya luar biasa. Imam Ghazali itu dulunya
apa-apa ngandelin kitab, akhirnya kitabnya ada yang ngambil atau hilang, ditegur sama satu temennya sama guru, kalau begini mente kalau kitabnya hilang ente ilmu ente hilang. Dari situ Imam Ghazali caranya ngapal, ngaji dihafalin semua kitab. Keren orang dulu ya, keren banget Imam Ghazali gitu. Yang makomnya kata Imam Haddad di dalam kitab Al-Majalisul Haddadiyah, di dalam kitab Tathbitul Fuad diterangkan Imam Ghazali itu makomnya naik terus. Bahkan ada yang mimpi kuburan Imam Ghazali, jasadnya naik ke langit terus sampai nggak kelihatan. Imam Ghazali ini jadi kutubnya setelah meninggal. Dilantik jadi wali kutubnya setelah meninggal. Dan semua salaf Ba'alawi, semua para habaib di Hadramut mencintai Imam Ghazali. Gitu, ciri orang bahagia atau bagian ulama itu mencintai karangan Imam Ghazali. Bahkan Imam Haddad nyuruh baca kitab-kitab Imam Ghazali. Begitu, dibaca aja karena kitabnya Kimya Usa'adah sebagai formula. Kitab Imam Ghazali itu formula buat menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Orang pengen bahagia dunia akhirat baca kitab Imam Ghazali walaupun dibaca doang gitu. Kalau nggak bisa baca dengerin, kalau nggak bisa baca dengerin atau ngumpul sama orang yang baca kitabnya Imam Ghazali. Walau nggak paham duduk. Banyak orang-orang yang kebuka futuh gara-gara nimbrung sama orang yang ngaji kitab Ihya. Orang khataman Ihya di Gresik, ada khataman Ihya di majelis Habib Bakar hampir sekarang. Duduk di situ dapat foto Imam Ghazali. Imam Ghazali haulnya diadakan di Sukabumi, di Sukaraja, yang ngadain Akang Arfan namanya, Pajada. Itu sekali hall orang jutaan yang hadir, kita bingung ini orang dari mana aja datang. Orangnya masih muda. Beliau ngelanjutin terah kitab Ihya dari gurunya dari Malang. Jadi gurunya itu bisa mengistimbat satu huruf atau satu kalimat kitab Ihya menjadi 350 makna. Minimalnya 50 makna kegali sama gurunya. Yang diwarisin Kang Haji Arfan. Si muda orangnya. Si muda luar biasa Kang Haji Arfan. Kemarin bulan Jumadil Akhir belum Rajab, itu ada haulnya Imam Ghazali. Haulnya Imam Ghazali besar luar biasa, jutaan orang datang. Al-Mu'afah Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah, menjadi penghias agama gitu ya. Ulama mah jadi penghias agama. Makanya kata Nabi, ulama itu surujul ummah, menjadi pelita buat umat. Ulama mah Syaraful Ummah, menjadi kemuliaan buat umat. Siapa? Abu Hamid, kunyahnya Abu Hamid Muhammad Dubun, akhirnya Muhammad, putranya Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Orang yang namanya Muhammad terus punya anak dinamain Muhammad lagi, itu bakal jadi orang soleh. Ada dua yang diketahui. Salah satunya pengarang Jazari apa Syatibi ya. Nah itu sama namanya, Muhammad bin Muhammad juga. Pengarang Nadam Jazari dalam ilmu qiraat. Syatibi juga tuh. Kitab Asyatibiyah itu kalau kita kantongin doang aman. Karena kitab Syatibi itu ditawafin waktu dikarangnya 1000 kali. Kita kuat nggak tawaf 1000 kali muter? Tuh Syatibiyah itu diterin 1000 kali. 3 kitab, 4. Pertama kitab Syatibi, kedua Dalailul Khairat, kalau dikantongin jadi aman. Ketiga ini Diwan Haddad. Ini Diwan Haddad. Kalau kita bawa aman, nggak perlu jurus, kita bawa aja aman gitu ya. Jadi kalau mau palang pintu biar lupa jurus kita bawa ini. Jadi mau ngeluarin jurus lupa jurus gitu ya. Ada satu lagi, satu Asyatibiyah, Diwan Haddad, Dalail, sama satu lagi tuh yang harus dibawa itu aman. Jurumiyah apa ya? Kalau dibawa nadom itu atau kitab tersebut keaman orang yang membawanya. Itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Itu keramatnya orang yang punya nama Muhammad, orang yang bernama Muhammad. Gak boleh diomelin, Muhammad gak boleh pukul, itu keramatnya. Gak boleh dimaki-maki, gak boleh. Orang yang namanya Muhammad tuh karena takut melukai hati Nabi Muhammad. Walaupun Muhammad ini mah bandel, bukan seperti Nabi Muhammad. Namanya Muhammad tapi sendal orang hilang mulu ya. Selalu ke masjid bocah sendal orang hilang, ayam orang hilang gitu. Dulu ada kisahnya, bocah ini bandel banget. Akhirnya emaknya ziarah ke wali, pengen biar anaknya ini berubah. Gimana sih ini anaknya emang bandel, masuk ke kubahnya itu. Nah kesempatan pas emaknya bilang, saya doain anak saya biar nurut baik gitu. Ngomong anaknya dari dalam kuburan, bapak ibu jangan bahasa jangan mukul ya Muhammad gitu. Jadi anak itu memang cerdas, jenius. Masuk ke kuburan, kalau kita masuk ke tabutnya yang di luar batang jarang, kita ngomong aja di situ. Begitu ya. Pokoknya kemuliaan nama Muhammad luar biasa. Ada kitab namanya Al-Amjad fi Fadilati Tasmiyati Muhammad. Ada kitab khusus buat orang yang namanya Muhammad. Gitu. Anda punya kitab orang yang namanya Muhammad. Qaddasallahu ruhahu Al-Ghazali. Ada yang bilang Al-Ghazali, ada yang bilang Al-Ghazali. Ada yang bilang Al-Ghazali, ada yang Ghazali. Kalau Ghazali jadi nisbat daripada perbuatan. Kalau nisbat perbuatan itu wazannya fa'al, tukang sayur, bakor. Kalau orang Mekah kan maki, tapi kalau nisbatnya ke pekerjaan maka wazannya fa'al, Ghazal. Kenapa? Karena babanya ini tukang tenun. Satu riwayat babanya tukang kain, tukang jualan. Bukan orang alim, bukan, tapi pengen punya anak soleh. Ya. Beliau berharap setiap dibawa doain, setiap dibawa ke kiai, dia berharap biar anaknya, biar sirnya kiai tersebut nempel. Tuh kalau punya anak bawa ke habib sepuh. Begitu, jangan dibawa nonton lenong, nonton film. Begitu, jangan. Apa yang dilihat itu akan berpengaruh. Dulu Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab, beliau dibawa sama kakeknya ngaji, nggak disuruh apa-apa, liatin tuh, yang ngajar tuh liatin aja, dipelototin. Itu namanya nazarah. Anaknya ngelihat, orang solehnya nanti ngelihat tuh bocah. Ada asar, kata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, ada di antara wali-wali Allah itu yang ngedidik muridnya, cara ngedidiknya cuma diliatin doang, diliatin berubah. Serem ya. Diliatin doang bisa berubah. Ada tuh wali itu yang ngedidik muridnya cuma diliatin sekejap berubah aja, pulang pengen bener aja. Kalau kita kan yang dulunya orang bener datang kita jadi bego, ya kan, jadi belaga demen. Kalau orang soleh mau wali datang pengen ngaji aja, ketemu udah berubah aja. Berubah, dipegang berubah gitu. Kalau kita kan yang tadinya nurut pas dipegang jadi bandel. Gitu ya, dibanting-bantingin barang-barang di rumah gitu, disetres. Orang soleh itu cara ngedidiknya, kata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, cuma dipandang doang. Oh bisa? Ya, iya, buaya aja netesin telurnya diliatin doang. Buaya nelor, diliatin dari jauh. Pakai apa namanya? Infrared ya. Diliatin panas, jadi. Wali itu lebih-lebih. Bahkan Imam Haddad itu bisa ngedidik muridnya dari kuburan. Orang yang punya ta'alluq kuat sama Imam Haddad, walaupun Imam Haddadnya jauh di Hadramaut di Tarim, tapi bisa ngedidik orang yang di Indonesia kalau punya hubungan kuat dengan Imam Haddad. Beliau katakan, lana tarbiyatun man law rabbainahu faqa ghairah. Kami punya didikan khusus yang jika kami yang didik langsung tuh orang dari kuburan, dia akan ngunggulin selainnya. Imam Haddad bilang gitu. Lana tarbiyatun khassah man law rabbainahu faqa ghairah. Orang kalau kita didik, kalau dididik kami Imam Haddad beda aja. Gitu tuh, Imam Haddad bisa ngedidik. Namanya wali darok. Namanya wali darok. Yang kalau digerok, kalau dipanggil itu nyaut. Namanya wali darok. Sebut darkah, kan ada tulisan darkah ya ahlul Madinah.
Kalau Madinah itu Rasulullah sama para sahabat. Ya tarimu ahlah darkah ya Umar Muhdar. Sambangin kami, maknanya mah begitu. Darkah itu sambangin kami, jumpain kami. Tuh kalau kita punya hajat panggil aja. Darkah ya Umar Muhdar, darkah ya Syekh Abdul Qadir, darkah ya Imam Haddad, darkah. Gitu panggil. Mereka akan nyaut. Kata Imam Haddad, siapa yang datang ke kuburanku maka akan ditunaikan hajat baginya 40 atau 70 hajat. Datang ya. Yang mengucapkan atau yang bertawasul dengan namaku 5 kali, ya Haddad, ya Haddad, ya Haddad, ya Haddad, ya Haddad, maka akan ditunaikan hajatnya. Itu yang ijazahin Abi Abdullah bin Syihab, Allah yarham. Jadi kalau kita punya hajat, ya Haddad, ya Haddad, ya Haddad, ya Haddad. Tapi yakin. Kalau nggak yakin mah, walaupun nama presiden juga di depan kita, nggak yakin ente bukan Jokowi. Jadi kata Jokowi sedeng nih orang menyari-nyari saya, enggak gitu ya. Kalau kagak yakin walaupun di depan mata enggak bakal dapat. Tapi kalau orang yakin walaupun jauh di Hadramut, digerok ya darkah yang Umar Muhdar, nyaut wali mah. Kok bisa? Jangan dikata wali mah walaupun jauh kedengeran. Begitu toh. Itu wali darok namanya. Ada amalannya buat nyambat wali. Kan ada orang tuh hadiran ya. Ini pula dipanggil emaknya bawahnya. Ngkongnya semua dipanggilin semua. Yang macan yang buat ya. Ini mah bukan manggil itu, bukan manggil demit, ini manggil para wali. Kalau kita panggil itu semua wali datang. Ada juga Ismul A'zam. Ismul A'zam itu ada yang bilang ya Hayyu ya Qayyum. Itu dimuktamadkan oleh Imam Nawawi bahwa Ismul A'zam itu ya Hayyu. Ada yang bilang Ismul A'zam itu ya Dzal Jalali wal Ikram. Makanya Imam Haddad ya Dzal Jalali wal Ikram 7 kali. Ada yang bilang juga Ismul A'zam itu Asmaul Husna yang sesuai dengan nama kita. Ya, nama Asmaul Husna ini cocok dengan nama kita. Nah, itu Ismul A'zamnya. Ismul A'zam kalau dibaca gerak seluruh alam semesta. Malaikat rohani seluruh alam semesta ikutnya tuh ngebantu. Begitu tuh kalau disebut nama itu semua akan tergerak. Ada yang bilang Ismul A'zam itu himmah aliyah, semangat yang tinggi. Begitu. Ada yang bilang Ismul A'zam itu ya Hayyu ya Qayyum, ya ilaha kulli syai'in, ilahan wahida, la ilaha illa anta. Itu Ismul A'zam. Kalau dibaca pengen apa aja baca sekali atau 3 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya ilaha kulli syai', ilahan wahida, la ilaha illa anta. Asaf bin Barkhaya mindahin kerajaan Ratu Balkis sehingga sananya pakai itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya ilaha kulli syai'in, ilahan wahida, la ilaha illa anta. Pindah. Itu namanya Ismul A'zam yang kalau ngedoa itu diijabah. Kok kita ngedoa pakai apa aja, pakai Ismul A'zam nggak diijabah. Cuma doa kita perang sama dosa kita. Dosanya kebanyakan kontainer ya, sama bala yang mau turun perang. Mendingan diijabah doa tapi bala turun nih, misalnya gedung dirubuh apa ditangkal bala tapi ijabahnya ditunda sama Allah. Allah mah tahu yang maslahat. Nggak nurutin semua kemauan kita repot. Kalau nurutin semua kemauan kita makan masih ulah koros hatinya. Kita nggak suka sama orang, pengen ini rubuh semua, dia perang itu punya Ismul A'zam. Nggak begitu, semua itu Allah yang nentuin. Ada kita punya amalan buat kalau kita baca kitab atau pengen hadir hati. Di dalam kitab Al-Bujirami Alal Iqna, namanya Tuhfatul Habib kitabnya, 4 jilid, Hasyiyah Iqna. Iqna itu sarahnya Abi Syuja, karangan Imam Khatib Syarbini, dihasyain sama Utsman As-Suwaifi, namanya Tuhfatul Habib. Di situ disebutin, dinukil oleh Imam Utsman As-Suwaifi,
diriwayatkan dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kalau orang pengen hadir hati, pengen punya hati itu hadir waktu wiridan, waktu sholat, waktu ngaji, waktu baca kitab, pengen baca gini doanya, Dastur Allah tuh, Dastur Rasulullah, Dasturakum ya ahlad darak, wa ya ahlal batin, wa ya ahlan naubah, wa ya ahlan nur. Doanya tuh. Jadi kita itu mewariskan hadir hati. Hatinya tenang. Dastur Allah atau Dastur Allah, Dastur Rasulullah, Dasturakum, siapa ulama yang mau dipanggil, Dasturakum ya ahlad darak, wa ya ahlal batin, wa ya ahlan naubah, wa ya ahlan nur. Semua wali darak, wali batin, wali naubah, wali yang ahlun nur datang semua. Tenang hati. Orang kalau datang pasukan kan tenang. Tenang. Amalan tuh. Di dalam kitab Tazkirun Nas disebutin, kata Bib Ahmad bin Hasan, kalau pengen baca kitab baca itu. Kalau pengen ngaji, pengen deras kitab murojaah biar dapat futuh, sekali kebet langsung bisa, itu bacanya. Kalau kepepet misalkan aduh, atau ada undangan atau mau ceramah atau mau khutbah atau mau suruh apa, enggak, yang kepepet aja dah pokoknya baca itu. Dastur Allah, dastur itu bahasa Turki. Kalau bahasa Arab dastur itu maknanya peraturan, nizam, ya dastur. Tapi bahasa Turki maknanya aku izin ya Allah. Di dalam kitab Fawaid Syatiriyah disebutin makna dastur itu aku minta izin. Aku minta izin ya Allah, aku minta izin ya Rasulullah, aku minta izin wahai wali-wali, aku minta izin wahai ahli darak, wahai batin, wahai naubah, wahai nur. Itu maknanya minta izin. Dibantu nanti waktu ndres. Pulas. Langsung ngimpi. Ngimpi kemana-mana ngimpinya. Tuh, jadinya. Dastur Allah, Dastur Rasulullah, Dasturakum ya ahlad darak, wa ya ahlal batin, wa ya nur. Itu senyum yang dipanggil Imam Ghazali. Kita mau baca kita Imam Ghazali. Imam Ghazali izin. Senyum Imam Ghazali. Oh enggak. Gitu ya. Kita apa? Tuh faedahnya ngumpul sama orang-orang saleh. Ada sir. Abahnya Imam Ghazali begitu. Ngumpul doang bawa anaknya, jadi doain jadi. Emang Sayyid Muhammad, iya Sayyid Muhammad bin siapa, bin Ali Al-Maliki. Waktu kecilnya saya dapat riwayat, wandel orang lagi ngaji nih, lagi ngaji babanya main bola, tendang bolanya jedar. Coba itu, aduh kata babanya, anak-anak ini gimana ya, ketemu wali dari Maroko, saya doain anak saya, biarin, ntar dia jadi orang saleh. Tuh kita bawa itu nggak ada sia-sia, kita bawa ke ulama, bawa ke wali, ke habaib, doain anak saya biar benar. Emang anaknya kagak bener. Maksudnya mah biar lurus, dia punya akhlak, lurus punya hati, lurus punya anak. Begitu. Jangan ini anak suruh main game mulu, suruh main HP mulu. Yang dilihat di HP apa? Kan Habib Salim ngelarang. Itu kan ada tuh mutahar ya. Itu satu kelas sama kita dulu di Rubat. Mutahar. Sekarang lagi ini dulu. Mutahar. Namanya siapa ya? Muhammad Al-Mutahar. Itu dulu khodimnya Habib Salim. Emang bener dilarang sama Habib Salim naruh HP di kantong gini. Kenapa? Karena di HP itu banyak yang gak beresnya. Jangan taruh di sini karena ini dekat sama hati. Ini mempengaruhi hati. Itu HP doang. Gimana kalau kita ngumpul sama orang blegedemen? Hah? Pengaruh. Kita ngumpul sama orang agak pengaruh. Begitu. HP ya pengaruh. Jangan taruh. Apalagi dikasih ya bocah yang masih polos, yang masih benar-benar kasih. Semaunya bocah. Kayaknya rusak. Jadi jangan salahkan kalau anaknya rusak karena didikannya. Begitu. Habis aneh kan dikasih Quran dilobek, Qurannya dimakan. Kasih HP begitu. Ya dididik. Anak mah nggak bisa ditegur, dididik. Didik itu bukan teguran, tapi dituntun. Musola tuntun, wudu tuntun, dituntun. Suruh puasa diajar, jangan disuruh. Tuntun. Nah, Imam Ghazali begitu sama babanya dituntun, nggak dituntun. Jadi
itu orang tua yang paling manjur mah. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan akan ruhnya Imam Ghazali. Wa rafa'allahu fil jannati darajatahu, dan semoga Allah mengangkat di dalam surga derajat akan derajatnya Imam Ghazali. Hadzal kitab al-mukhtasar, mengimla dari sono amla alayya syaikhi al-ajal hadzal kitab al-mukhtasar. Jadi maf'ul dari situ, jauh amat maf'ulnya. Jauh banget maf'ulnya akan ini kitab mukhtasar. Mukhtasar itu maqalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu. Lafaznya dikit, maknanya banyak, itu namanya mukhtasar. Diimla, jadi orang Imam Ibnu Athaillah ngarang hikam bukan ditulis, diimla. Beliau dapat warid dari Allah, tulis. Beliau ngomongin tentang makalah hikam, bukan hasil ngaji itu mah, hasil riyadhah, hasil mujahadah, hasil tafakur, hasil ma'rifat, timbul itu kata begitu ya. Keluar kata-kata min alamatil i'timadi bil a'mal nuqsanur raja inda wujudi. Itu semua di alam bawah sadar ngomong begitu. Warid namanya, waridat ilahi, ilmu laduni itu. Tanpa sadar, nggak sadar itu ngomong begitu wali itu. Pokoknya wali jangankan serius, bercandanya aja dia mah nggak sadar. Jangankan serius, bercandanya aja itu mending beneran. Kenapa? Dia itu wali itu, kata Buya Dimyati dalam satu kitabnya Jalalatul Qadariyah atau Rasnul Qasri itu ya, sarahnya aja. Beliau mentarifkan seorang wali, seorang insan kamil itu adalah bukan orang yang kagak makan. Mereka itu ya'kulu kama ta'kulun wa yashrabu kama tashrabun, ya, wa yankihu kama tankihun, walakin la yafturu qalbuhu an dzikrillah tarfata'in. Makan ya makan, minum ya minum, ngopi ya ngopi, bercanda ya bercanda, sama kayak kita. Cuma mereka itu hatinya tidak pernah terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tarifnya wali. Jadi wali itu bukan yang aneh-aneh. Ngopi ngerokok sama kayak kita. Kadang bercanda, kadang kentut juga. Wali Syafi'i Adam waktu diinjekin nama cucunya kentut, tak wali. Emang wali kagak boleh kentut gitu. Serem amat. Jadi wali harus boleh kentut. Begitu ya. Jadi wali mah orang yang tidak pernah terputus hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu namanya wali. Itu bukan yang aneh-aneh, bukan yang punya keramat. Orang yang tidak pernah terputus hatinya. Apa yang keluar dari mulutnya itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham daripada Allah. Wa huwa akhiru kitabin sannafahu, dan ini kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ini kitab apa namanya? Minhajul Abidin. Gitu. Ini terakhir kitab yang dikarang. Ada riwayat lagi Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah dikarang setelah Ihya. Ini dikarang setelah Ihya. Jadi ngajinya Ihya dulu baru ini. Kalau kita kan Bidayah dulu, Minhajul Abidin baru Ihya. Itu secara rumusan bahasa. Tapi aslinya Ihya dulu baru ini. Ini dikarang lantaran Ihya terlalu besar, terlalu bahasanya banyak, terlalu sulit, maka dikaranglah kitab yang mudah. Bagi kita ya semuanya sulit gitu ya, mau Ihya mau ini sama. Orang kitabnya wali yang ngebaca kita bukan siapa-siapa. Gak apa-apa, kata Ahmad Zaini Dahlan, beliau mimpi sama Rasul, ditegur sama Nabi, suruh baca Kitabul Qaum, kitabnya ulama-ulama salaf, ulama-ulama sufi. Kata Imam Zaini Dahlan, ya Rasulullah, ana mutatafilun, kita mah masih bocah, kita mah bukan siapa-siapa baca kitab orang-orang kayak gitu. Enggak, baca, karena dengan membaca kitab mereka maka turun ketenangan, ketenteraman. Baca doang, ini mah ngamalin kagak, baca juga ogah. Gitu ya. Baca, karena kalau kita ngebaca kitab seorang ulama berarti kita hidup dengan ulama itu, kita ngumpul dengan ulama. Ini kita baca kitab Imam Ghazali, berarti kita ngumpul dengan Imam Ghazali. Rohani Imam Ghazali hadir, ada di ini tempat. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali, berarti rohaninya hadir, Imam Ghazalinya. Tahu? Akhiru kitabin sannafahu walam yastamlihi minhu illa khawasu ashabihi,
dan tidak minta diimla akan kitab dari Imam Ghazali kecuali khawasu ashabi, kecuali murid-murid pilihan khusus sahabatnya Imam Ghazali. Ada yang berani minta imla kitab ya, kecuali murid-murid pilihan. Wahwa, ini dia isi kitabnya. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah, Al-Malikil Hakim, Al-Maliki yang menjadi raja di raja, Al-Hakimi yang bijaksana, Al-Jawadi, jangan jawad, kalau jawad kuda balap maknanya, kalau di tasdid maknanya kuda balap. Kalau Al-Jawad isim fa'il, wajan fa'al. Al-Jawadi yang maha pemurah. Jawad itu ya'ta'u ma yanbaghi ala man yanbaghi ala wajhin yanbaghi, itu namanya jawad. Ngasih sesuatu yang pantas, yang bagus, sama orang yang pantas, ngasihnya nggak sembarangan, caranya juga pantas, itu namanya jawad. Al-Karimi yang maha pemurah juga sama Karim. Al-Azizi yang maha agung gagah. Ar-Rahimi yang maha pemurah. Ini Imam Ghazali nyebutin Asmaul Husna ini bukan dipikir, emang lagi musyahadah Allah. Al-Malik, Al-Hakim, begitu. Al-Jawad, Al-Karim, Al-Aziz, Ar-Rahim. Al-Aziz pasangannya Rahim. Al-Aziz itu gagah, menampakkan kegagahannya Allah, galak gitu ya. Ar-Rahim yang maha kasih sayang, pasang-pasangan tuh, Al-Jawadul Karim, Al-Malik, Al-Hakim gitu. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang telah menciptakan dia alladzi al-insana akan manusia pada paling bagusnya bentuk. Ini namanya badi iktibas. Iktibas kalau dalam ilmu badi namanya badi iktibas, ngambil petikan ayat Al-Qur'an atau hadis. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang telah menciptakan manusia pada bentuk yang paling bagus. Rupa terbaik itu bentuk Bani Adam ini, manusia. Makhluk dari seluruh makhluk, bentuk yang paling bagus, dan Allah nyatakan dalam Al-Qur'an ya bentuk kita ini. Bentuk manusia ini bentuk paling bagus. Ahsanut taqwim. Kenapa ahsanut taqwim? Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Miftahul Falah beliau katakan, manusia itu terdiri dari seluruh unsur makhluk. Ada unsur langit di dalam diri manusia, ada unsur tanah. Kalau di manusia ini ada unsur tanah, ada unsur angin, ada unsur api, ada unsur hewan, ada unsur malaikat, ada unsur setan, ada unsur semua ada. Makanya Allah katakan ahsanut taqwim. Hebat ya, ciptaan Allah paling unik adalah manusia. Kalau yang mendominasi unsur angin, masuk angin mulu. Demennya sama angin mulu, main layangan. Demennya tuh banyak angin, nyari angin mulu. Ada unsur api, ngerokok mulu gitu. Ya. Gondrong kan tahu mulu. Unsur kuntilanak. Ada unsur tanah, main tanah mulu, ngobjek mulu. Gol mau kagak gitu ya. Ada unsur es gitu, makanya demen es. Ada unsur macam-macam, ada unsur langit, ada unsur setan, ada unsur hewan. Begitu, tergantung kecenderungannya kemana. Ada unsur air, main ikan mulu, mancing mulu. Berenang mulu gitu tuh ya. Macam-macam manusia ini ada di dalam diri manusia nih, misteri manusia itu. Nah, ketika zikir nyatu semua unsur nih di dalam diri manusia, maka ada istilah kasyaf, apa mengetahui, bisa nyatu dengan alam semesta, dengan ini dengan itu, karena di dalam diri ini ada seluruh unsur makhluk hidup. Begitu makhluknya ada di manusia. Ahsanit taqwim. Wafadaras, makanya Nabi Muhammad SAW dipilih bentuknya dari manusia. Nur Muhammad diturunkan pada bentuk ya rupa Bani Adam ini. Dipilih, pilihan dipilih gitu.
teliti. Pas diteliti, semua yang ada di manusia ini berbentuk Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ya, manusia nih, kepala, paru-paru nih apa namanya, rusuk. Kalau dilonjorin, nih bentuk mim. Paru-paru bentuk H, terus tulang apa ini, punggung ya, bentuk mim. Kaki kan begitu tuh, bentuk dal. Tulisannya Muhammad, serem. Pas lonjorin aja, kepalanya itu mim. Ini huruf H nih, dada nih. Terus punggung ini mim, dalnya kaki. Panjang dal. Muhammad. Jadi jangan macam-macam. Enggak sembarangan. Begitu ya, di dalam diri kita terdapat Nur Muhammad, bukan hanya nur, yang benar-benar ada benar-benar tulisan Muhammad. Jangan macam-macam gitu. Kita benar-benar perlu bersyukur sama Allah Subhanahu. Coba kalau bentuknya anjing. Gitu ya. Atau bentuknya serigala. Nanti jadi ganteng-ganteng serigala nantinya. Mau ganteng mau serigala, mending kalau aki-aki serigala gimana? Udah aki-aki serigala, serem amat ya. Fatara samawati wal ardi biqudratihi, dan Allah ciptakan akan langit dan akan bumi biqudratihi dengan kekuasaannya. Pada baral umur fid daraini, dan Allah mengatur akan seluruh urusan, seluruh perkara fid darain, pada dunia akhirat. Umur ini maknanya asya. Kalau amrun zamannya awamir maknanya perintah. Kalau amrun zamannya umur maknanya al-asya, segala sesuatu perkara. Allah yang ngatur. Di dunia dan akhirat Allah yang ngatur. Apapun urusannya, perihal apa aja Allah yang ngatur. Kita jalan, kita diam, kita tidur, kita bangun, kita makan, apapun yang terjadi itu Allah yang ngatur. Jadi kalau udah tahu Allah yang ngatur, kita nggak usah ngatur. Nggak usah ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang masuk surga, masuk neraka, orang baik, orang jahat, Allah yang ngatur. Gitu tuh, udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan kita diatur fi ahsani taqdir. Amin. Pada aturan yang paling bagus. Jadi ahlul jannah. Menjadi kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Tadi dapat nasihat dari waliyati itu. Enggak semua orang ahli ibadah itu diaku sama Nabi Muhammad SAW. Serem amat ya. Serem kan? Enggak semua orang yang ilmunya ada, ilmunya banyak, ibadahnya banyak diaku sama Nabi. Kadang dia datang ke Rasulullah, siapa yang gituin? Serem amat. Jadi jangan bangga dulu dengan ilmu, jangan bangga dulu dengan amal. Terus gimana dong kalau nggak diaku? Kenalkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Karena seluruh amal ini akan lenyap. Mau ahli fikih, mau ahli ibadah, sujud sampai bebekas nih jidat, bakal lenyap, udah mati, udah kelar, nggak ibadah lagi. Yang masih tersisa itu hubungan kita dengan Rasulullah. Nanti di akhirat bukan ngandelin saya tukang sujud sih, enggak. Yang dicari Rasulullah. Mana Rasulullah? Tuh hubungan sama nabimu walaupun di kuburan, di akhirat akan terjalin. Maka di dunianya jangan sampai kita nggak ada jalinan dengan Rasulullah. Jangan merasa amalnya banyak, tenang, selamat. Kata siapa? Belum tentu diaku. Orang yang diaku sama Nabi Muhammad SAW, orang yang diaku itu adalah orang yang memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah. Kalau para habaib jangan dikata, emang dia darahnya dari Rasulullah. Kita ini siapa? Kalau nggak ada hubungan dengan Rasulullah SAW, bagaimana kita? Nasib kita di akhirat. Katakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Salah satu hubungannya adalah ngaji. Salah satu hubungan dengan Rasulullah itu adalah ngaji. Begitu. Tidak ada yang membuat hati Nabi gembira, membuat Nabi tersenyum selain nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu, Nabi tersenyum, Nabi bangga, Nabi bahagia. Bagi saya. Terus bihikmatihi, dengan hikmahnya. Allah mengatur itu dengan kebijaksanaan Allah. Sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Illa li'ibadatih. Dan tidaklah Allah menciptakan akan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tapi bukan tujuan, awas, ntar ada. Ibadah itu bukan tujuan. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin. Maka adapun jalan menuju Allah itu sangat jelas bagi orang yang menuju.
Ibadah itu jalan, tujuan mah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu alaihi laihun linnadhirin, adapun dalil atas Allah yang menunjukkan atas Allah laihun itu sangat jelas. Linnadhirin bagi yang melihat, walakinnallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Dan akan tetapi Allah itu menyesatkan akan orang yang Allah kehendaki dan menunjukkan ya Allah akan orang yang Allah kehendaki. Yang ditunjukkan sudah dikehendaki sama Allah, yang tersesat pun sudah dikehendaki sama Allah. Takut tuh kita kalau semua udah ada garisnya masing-masing. Yang ahlul jannah sudah ada namanya di tangan kanan, yang ahlun nar sudah ada namanya di tangan kiri. Nah kita ini nggak tahu nama kita di mana. Begitu. Maka Zaidina Umar mengharap dan Bakar ya berharap banget kayak itu hewan, ngapa nggak dihisap, udah habis nggak masuk neraka, nggak masuk, kenapa habis dihisap udah jadi debu, kunu turaba, udah jadi debu. Kita nih tanggung jawabnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu maha tahu. A'lamu ini jangan dimaknain lebih tahu, jangan. A'lamunya namanya isim tafdil kharij anil bab, kharij an babih, isim tafdil yang keluar dari babnya. Saya ingat isim tafdil tapi maknanya nggak ada makna tafdil. Kenapa? Karena tafdil itu maknanya membedakan sesuatu yang sama. Tafdil itu makna bahasa Arabnya ia apa? Ismul fa'il atau wal wasfu. Isim tafdil itu isim sifat. Dalla yang menunjukkan alal ishtirak baina syai'ain, atas sama antara dua sesuatu. Ada persamaan dulu, wazada ihda wa ahaduhuma, salah satunya lebih. Kalau kita memaknakan takdir misalkan Zaidun akramu min Amr, Zaid lebih pemurah dari Amr. Maknanya Zaid sama Amr sama-sama pemurah, tapi Zaid lebih. Jadi menyamakan sesuatu. Itu isim tafdil maknanya tuh lebih. Maka jangan dimaknakan Allah lebih tahu dengan orang. Jangan lebih. Kalau lebih berarti ada yang sama, cuma Allah lebih dikit, nggak boleh. Maknanya Allah maha tahu dengan orang yang mendapatkan itu. Pada ngaji juga gitu. Jadi memaknai itu pun kudu ngaji, namanya kharij an babih. Bil muhtadina, dengan orang yang mendapatkan hidayah. Allah tahu siapa yang dapat hidayah, siapa yang kagak, tahu. Wassalatu ala sayyidil mursalin, dan adapun rahmat. Salat itu nerangin sholawatnya nggak kelar kan Ustaz. Wassalatu, dan adapun rahmat, cucuran rahmat itu tetap atas sayyidil mursalin, junjungan para rasul, junjungan para nabi dan rasul. Jadi ada pemimpinnya para rasul. Kan rasul itu pemimpin umat. Ini ada lagi nabinya para rasul, nabinya para nabi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga rahmat tercurah, bukan semoga. Kalau semoga doa. Ya. Terus gimana? Itu kalam khabari. Rahmat itu tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW. Tanpa didoakan pun Nabi mah sudah mendapatkan rahmat, dan bahkan Nabi mah ainur, sumber rahmat. Kalau sumbernya apa kalau jadi sumber mah ya adem. Apa aja yang jadi pusat, nggak perlu kita tambahin, nggak perlu kita ini, karena Nabi masuk pusatnya rahmat, sumbernya rahmat, nggak perlu didoain, nggak perlu nggak perlu. Jangan menganggap kita baca sholawat itu Nabi mendapatkan manfaat dengan sholawat itu suladam. Kalau kita baca sholawat biar Nabi naik derajat, enggak, Nabi nggak perlu sama sholawat kita. Terus kita yang butuh sama Nabi, kita bersolawat itu kita yang butuh sama Nabi, bukan Nabi butuh sama sholawat kita. Begitu, awas, hati-hati tuh. Di antara yang perlu diperhatikan begitu. Ketika baca sholawat, ketika baca Fatihah, Fatihah hadratin Nabi, atau kita baca doa wahbah, ya, doa wahbah, Allahumma ja'al, Allahumma basawabah maqarana, kan Allah, ya begitu kan? Allahumma ja'al sawabah maqarana minal Qur'an azim wa ma'alumu terus hadiah tamina wa sabalahu ila hadrati atau ila ruhi sayyidina. Yang menganggap hadiah yang kita hadiahkan kepada Rasulullah itu Nabi mendapatkan manfaat dari itu, enggak.
Justru kita ngedoain tuh biar kita yang dapat manfaat dari Nabi. Wah, jangan sampai hati kita nganggap kita hadiahkan buat Nabi gitu. Jangan. Bukan maksudnya jangan menganggap Nabi ngambil manfaat. Walaupun ada sebagian ulama di kitab Tuhfatul Murid diterangin, boleh nggak kita menganggap Nabi itu yang tapi boleh, tapi nggak boleh diterangin di makam umum karena takut ada dugaan bahwa seluruh amal soleh yang kita hadiahkan kepada Nabi itu manfaat buat Nabi. Enggak, justru kita yang ambil manfaat dari Rasulullah wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi al-abrari yang baik, abror, at-thayyibin yang baik, at-tahirin yang suci. Keluarga Nabi mah suci, dapat gelarnya dari Allah. Gimana di Qur'annya? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Langsung dari Allah, label tahir. Orang-orang suci, orang-orang yang mulia gitu. Mereka mah at-tahirin, orang-orang yang suci. Suci dari apa? Suci daripada dosa. Bukan berarti mereka enggak berdosa, enggak. Mereka ngelakuin kesalahan, tapi kesalahan itu kayak anak panah, terus lepas langsung hilang. Kilas aja langsung, enggak nempel. Kalau kita kan nempel. Kita kesalahannya nempel dosanya. Kalau mereka mah badung, tapi sekalinya jadi. Dulu badung, tapi jadi aja. Itu ahlul bait mah, karena Allah yang jamin. Allah yang jaminnya, disucikan sama tahirin. Wasallama wa 'azzama, oleh wasallim wa 'azzim, oleh wasallama wa 'azzama, dan semoga mensejahterakan Allah dan mengagungkan Allah atas Nabi Muhammad. Gitu dibuang muta'allaqnya. Asalnya wasallama ala sayyid wa 'azzama ala sayyid ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Gitu ya doa dari Imam Ghazali. Istirahat dulu dah. Ilamu